हाँ जी, सत श्री अकाल मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अज आपां बड़ा इंपोर्टेंट टॉपिक लैके आए तुहाडे वास्ते मार्क्सिज्म। जिवें कि पिछे मैं तुहाडे नाल वादा कीता सी कि तुहाडे SST दे पेपर दे विच सिर्फ 15 दिन रह गए ने ते असीं 15 दिन तुहाडे लई की इनिशिएटिव करांगे। तां असीं किहा सी कि सारियां जिहड़ियां थ्योरीआं जो भी तुहाडे सिलेबस दे विच दित्तियां होईयां ने, भावें वो मार्क्सिज्म आ, उदारवाद आ, नाल गांधीवाद आ, इहदे नाल ही नाल 4 कंसैप्ट ने लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस ते लॉ। ये सारे टॉपिक असी फ्री करावांगे प्लस MCQs करावांगे। पहला उदारवाद की जिहड़ी वीडियो आ वो कंप्लीट हो चुकी आ। अज असी टॉपिक लैके आए आ मार्क्सिज्म। तो मार्क्सिज्म बारे असी जदों गल करते हैं कि यूरोप दे विच जदों असी यूरोप की गल करिए तो यूरोप दे विच की होया कि यूरोप दे विच जदों 15वीं 16वीं ईस्वी दे विच उत्थे पूंजीवाद कैपिटलिज्म वधदा है। तो कैपिटलिज्म के वधन के नाल नाल जिवें कि कार्ल मार्क्स एक गल करता है, जिवें जिवें कैपिटलिज्म वधूगा वो अपना जिहड़ा टोया है अपना खूह खुद पट्टूगा, अपनी कबर खुद पट्टी जूगा। तो जिवें जिवें यूरोप दे विच कैपिटलिज्म वधिया, कैपिटलिज्म के नाल नाल उत्थे जिहड़े सरमाएदार लोग सी उन्हां ने मजदूरां दा शोषण करना स्टार्ट करता। जदों उन्होंने मजदूरां दा शोषण करना स्टार्ट किया तो उस समय मजदूरां दे हक दे विच मजदूर क्लास दे हक दे विच एक फलसफा सामने निकल के आया। वो फलसफा सी मार्क्सिज्म। तो मार्क्सिज्म की सी जां मार्क्सिज्म दे विचों तुहाडे पेपर दे विच क्वेश्चन किस तरीके नाल आउंदे ने वो सारी गल असीं इत्थे पूरे डिटेल दे विच करांगे। तो सब तो पहली गल कि मार्क्सिज्म की सी। तो मार्क्सिज्म एक फलसफा है, एक फिलोसफी आ जिंदी शुरुआत कौन करता है? इनकी शुरुआत जिहड़ी हैगी आ वो कार्ल मार्क्स करता है। तो कार्ल मार्क्स जिहड़ा हैगा है वो इहदी शुरुआत करता है मार्क्सिज्म दी। पर मार्क्सिज्म कल्ले कार्ल मार्क्स तक सीमित नहीं। जिहड़ी मार्क्सिज्म आ एक विचारधारा है। तो इस विचारधारा दे नाल अलग-अलग तरह के जिहड़े फिलोसफर ने, अलग-अलग तरह के जिहड़े थिंकर ने वो जुड़े हुए ने। जिवें कि इहदे नाल ही एक असीं गल करिए एंगल्स जुड़िया होया ते और तुहाडे पिछले पेपर दे विच क्वेश्चन पूछा भी गया सी कि कार्ल मार्क्स दा साथी कौन सी और एंगल्स सी। और कार्ल मार्क्स ते एंगल ने ही एक जिहड़ी बुक अगे जाके असीं पढ़ांगे भी, जिहड़ी कम्यूनिज्म जां कम्यूनिस्टां दा मैनीफेस्टो बुक आ वो फ्रेडरिक एंगल्स ते कार्ल मार्क्स ने मिलके लिखी सी। और पेपर दे विच ये भी पूछा गया सी कि कार्ल मार्क्स दा साथी कौन सी? वो एंगल्स सी। दूजी जिहड़ी गल आ जांदी इहदे विच तां मार्क्सिज्म दे नाल कौन थिंकर जुड़िया होया है? लैनिन जुड़े हुए ने। ते जिहड़ी रूस दी क्रांति, जिहड़ी असीं गल करिए रूस दी क्रांति जिहड़ी मार्क्सिज्म तो प्रभावित सी, तां रूस दी क्रांति कदों हुई? 1917 दे विच हुई। किंदे नेतृत्व दे विच हुई? किंदी लीडरशिप दे विच हुई? तां इह हुई सी लैनिन दी लीडरशिप दे विच। ते तीजी गल करिए इहदे नाल कौन जुड़े हुए ने? माओ जुड़े हुए ने। ते माओ जिहड़ी हैगी आ असीं पढ़दे आ चीन दी क्रांति। ते चीन दी क्रांति जिहड़ी हैगी आ वो कदों हुई सी? 1949 दे विच। तां चीन दी दो क्रांतियां होईयां सी। एक जिहड़ी रिपब्लिक रेवोल्यूशन होया सी चीन दा वो 1911 दे विच होया सी। ते 1949 दे विच जिहड़ी क्रांति होई सी वो माओ दी लीडरशिप दे विच क्रांति हुई सी। ते तीजा जिहड़ा जुड़िया होया सी वो कास्त्रो जुड़िया होया सी। ते कास्त्रो दी लीडरशिप दे विच 1959 दे विच क्यूबा दी क्रांति हुंदी है। और बच्चों आ वेखो ध्यान देना आ जिहड़ी चीज़ां मैं स्क्रीन दे विच लिखियां ने, मास्टर कैडर दे तिन्ने पेपर चक्को घरे जाके। तुसीं देखना 2016 का पेपर चक्को, 17 का चक्को, 20 का चक्को। तां एक पेपर दे विच आ क्वेश्चन आया कि उहदा साथी कौन सी कार्ल मार्क्स दा? वो एंगल्स सी। दूजा क्वेश्चन यह आया कि मार्क्सिज्म तो प्रभावित पूरे वर्ल्ड दी किहड़ियां-किहड़ियां क्रांतियां सी? तां वो क्रांतियां हैगियां सी रशिया की क्रांति 1917 की, चीन की क्रांति 1949 की ते क्यूबा की क्रांति 1959 की। हुण असीं कहिए कि जे पेपर का लैवल थोड़ा जिहा अप आवे, क्योंकि हुण असीं मन सकते हैं, सोच सकते हैं कि इस बार पेपर जिहड़ा है वो अप आउण दे चांस ने। क्योंकि पिछली बारी स्टूडेंटां ने काफ़ी परेशान किया सी कि जदों स्टूडेंट मंत्रियों नूं मिलदे सी, धरने लाउंदे सी, मंत्रियों सामने इक्को गल ही रखदे सी कि हाँ मेरे नंबर 146 ने, मेरे 142 ने। तो इस बार मैनूं लगदा कि पेपर की मैरिट वाहवा वधाउणगे गां, जिहदे करके जिहड़े स्टूडेंट ने यह तो ना कह सकन कि मेरे नंबर 148 ने, मेरे 146 ने। तो इस करके असीं मान सकते हैं इस बार पेपर का जिहड़ा लैवल है वो अप रहूगा। क्योंकि असीं पंजाब के पिछले पेपर वेखीए नैब तहसीलदार के पेपर दे विच भी लैवल चक्या होया सी, प्लस जिहड़ा पिछला पीटेट का पेपर आया उसका भी लैवल उन्होंने अप किया।
ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਤਿੰਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਰੂਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ, ਫਿਰ ਮਾਓ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ, ਤੀਜੀ ਕਾਸਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ ਤੇ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਸੀ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਇੱਕ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਾਂ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਮਾਜਵਾਦ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾ MCQs ਕਰਾਉਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ MCQs ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲੈਰਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਇੱਕੋ ਟਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਮਾਜਵਾਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਯੂਟੋਪੀਅਨ ਸਮਾਜਵਾਦ, ਕਾਲਪਨਿਕ ਸਮਾਜਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੇਬੀਅਨ ਸਮਾਜਵਾਦ। ਤਾਂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਯੂਟੋਪੀਅਨ ਸਮਾਜਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫੇਬੀਅਨ ਸਮਾਜਵਾਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਕਿਸ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਵਾਦ ਆ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਸਮਾਜਵਾਦ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਸਮਾਜਵਾਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੀ ਨੇ? ਸਿਨੋਨੀਮ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਮਾਨ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਕਿ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ? ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣ। ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ? ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ 5 ਤੋਂ 6 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 7 ਤੋਂ 8 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੇਪਰ ਚੱਕ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਪੇਪਰ ਚੱਕ ਲਓ, ਲੈਕਚਰ ਕੈਡਰ 2016 ਚੱਕ ਲਓ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੇਪਰ 2021 ਚੱਕ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੇਪਰ ਚੱਕੋ, ਹਰੇਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਇੱਕ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਲਸਫਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਫਲਸਫਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦ, ਜਿਹੜਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਹੈਗਾ, ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਲਾਸ, ਇੱਕ ਕਿਰਤੀ ਕਲਾਸ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਹੂਗਾ? ਇੱਕ ਕਲੈਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗੀ, ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗੀ? ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗੀ। ਇਹੋ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੀ PDF ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਆ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਆ, ਤਾਂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਆ ਉਹ 5 ਮਈ 1818 ਈਸਵੀ। ਤਾਂ 5 ਮਈ 1818 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੈਦਾ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? 5 ਮਈ 1818 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਆ? ਤਾਂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ। ਜਨਮ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੀ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਆ ਉਹ 14 ਮਾਰਚ 1883 ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਆ ਉਹ 14 ਮਾਰਚ 1883 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ
ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਆ, ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ 1883 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਫਰੈਡਰਿਕ ਐਂਗਲਸ, ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ 2 ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਕੌਣ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਰੈਡਰਿਕ ਐਂਗਲਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਹ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ 1848 ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ। ਤਾਂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਐਂਗਲਸ ਨੇ ਤੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 1848 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੁੱਕ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬੁੱਕ ਕਿਹਦੀ ਸੀ? ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਬੁੱਕ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲਿਖੀ? ਐਂਗਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਐਂਗਲਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਐਂਗਲਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀ ਸੀ ਬੱਚਿਓ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਐਂਗਲਸ ਸੀ। ਉਹ ਸੌਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਐਂਗਲਸ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਲਟ ਬੋਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਕੌਣ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਐਂਗਲਸ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਦਾਸ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੁੱਕ ਆ ਜਿਹਦੇ 3 ਭਾਗ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ 1867 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਜਾ 85 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੀਜਾ 1894 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ECM ਜੋੜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਇੱਕ ਐਸਾ, ਜਾਂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਐਸੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨੂੰ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਛੂਹਦੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਪੜਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਜੇ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵਧੂਗਾ ਤਾਂ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਸਟ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੋਵਰਟੀ ਆਫ ਫਿਲਾਸਫੀ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਗਾਲੀ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੇ 1847 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੁੱਕ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬੁੱਕ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੁੱਕ। ਔਰ ਇਹ ਬੁੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਐਂਗਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਸੀ? ਐਂਗਲਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੀਜੀ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਕਨੋਮੀ ਬੁੱਕ, ਤਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਆਫ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੁੱਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਕਨੋਮੀ ਬੁੱਕ ਆ ਇਹ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੁੱਕ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਕਨੋਮੀ। ਤਾਂ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਬੁੱਕ ਸੀ JS ਮਿਲ ਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕਈ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਲਿਊ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਇਹ ਬੁੱਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਲਿਖੀ। ਤੀਜੀ ਬੁੱਕ ਦਾਸ ਕੈਪੀਟਲ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਾਸ ਕੈਪੀਟਲ ਬੁੱਕ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੁੱਕਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਦਾਸ ਕੈਪੀਟਲ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੁੱਕ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ। ਤੇ ਦਾਸ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ 3 ਭਾਗ ਨੇ ਟੋਟਲ, ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਭਾਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸੇ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਭਾਗ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਸਟ 2 ਭਾਗ ਤਾਂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ 1885 ਚ ਹੋਇਆ, 1894 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ 1883 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਆਹ ਬੁੱਕਸ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਦਵੰਦਵਾਦ, ਭੌਤਿਕਵਾਦ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਪਰੋਚ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਸਟ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਇਹ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਉਹ ਦਵੰਦਵਾਦ, ਭੌਤਿਕਵਾਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਇਲੈਕਟਿਵ ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ। ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੂਬਰੂ ਆ ਗੱਲ ਹੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਡਾਇਲੈਕਟਿਵ ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਡਾਇਲੈਕਟਿਵ ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਭਿੜਨਾ। ਤਾਂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ 2 ਤੱਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਟਰ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ,
ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਭਿੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਿੜਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਦਵਾਂਤਵਾਦ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਆਖਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਆ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ 2-3 ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸੇਮ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਕਹਿੰਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਦਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਹੈ, ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਥ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਭੌਤਿਕਤਾ ਦਾ ਹੈ, ਭੌਤਿਕ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਫੈਕਟਰ ਆ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਫੈਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਆ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਭੌਤਿਕ ਆ। ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮਾਰਕਸ, ਇਤਿਹਾਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਸੋਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਭੌਤਿਕ ਰਿਸੋਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ 5 ਪੜਾਅ ਦੀ 5 ਸਟੇਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਟੇਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, 5 ਸਟੇਜਸ। ਪਹਿਲੇ ਸਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆਦਮ ਮਾਨਵ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਸੀ, ਆਦਮ ਮਾਨਵ ਸੀ। ਆਦਮ ਮਾਨਵ ਦਾ ਹਜੇ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਦਮ ਮਾਨਵ ਕਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਹੀ। ਜ਼ਗੀਰਦਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਹੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਡਲ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਊਡਲ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਮਾਨਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰੀ ਅਵਸਥਾ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜ਼ਗੀਰਦਾਰੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੇ, ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਰਿਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਵਰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਵਰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਅਵਸਥਾ ਆਊਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਓ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਆਰਡਰ, ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚੌਥੀ ਸਟੇਜ ਦੀ, ਤੇ ਚੌਥੀ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਮਾਜਵਾਦ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਖੁਦ ਪੱਟਣਗੇ। ਇਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਆ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ। ਤਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਇੱਕ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਮਾਜਵਾਦ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਕਹਾਂਗੇ। ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਪੰਜਵੀਂ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਵੀਂ ਸਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਮਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਕਿੱਧਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਰਡਰ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਸਾਮਵਾਦ ਆ। ਆ 5 ਸਟੇਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਕਰਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਈ ਪੁੱਛਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਭੌਤਿਕ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੋ ਕਿ ਹਾਂ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਜਿਹੜਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਬਹਿ ਗਿਆ? ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਬਾਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਾਜੂ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਮਾਜੂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨੇ ਹਰਾ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲਣ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਭੌਤਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨ। ਬਸ ਬੋਲੋ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆ। ਭੌਤਿਕ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ 2020 ਵਾਲਾ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੀਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਰਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਕਲਾਸ ਸਟਰਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਲਾਸ ਸਟਰਗਲ ਵਰਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਕੌਣ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਵਰਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਤਾਂ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਉਹ ਵਰਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਲਾਸ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਕਲਾਸ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਕਲਾਸ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ, ਇੱਕ ਲੁਟੀਨ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ, ਇੱਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਲਾਸ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਲਾਸ। ਤਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਆ, ਇੱਕ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ? ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ, ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਕਲਾਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਲਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਸਕ ਵਰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਲਾਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਵਰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟਰਗਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਕੀ ਕਰੂਗੀ? ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੂਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਸਟਰਗਲ ਆ, ਕਲਾਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਾਧੂ ਮੁੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਪਲਸ ਵੈਲਿਊ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਫਸਟ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਰਪਲਸ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ? ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਲਿਆ ਸੀ ਰਿਕਾਰਡੋ ਦੇ ਕੋਲ। ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਪਲਸ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਰਿਕਾਰਡੋ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਸਰਪਲਸ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਆ? ਤਾਂ ਸਰਪਲਸ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਪੈਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪੈਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਪੈਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ 100 ਰੁਪਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ 100 ਰੁਪਇਆ। 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਾ? ਮੈਟਰ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ। ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਇਹਦੀ ਕੀ ਲੱਗੀ? ਲੇਬਰ। ਤਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਟਰ ਲੱਗਾ, 10 ਰੁਪਏ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੇਬਰ ਲੱਗੀ, ਖਰਚੇ ਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ? 20 ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ। ਤੇ 20 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ 80 ਰੁਪਏ, ਤੁਸੀਂ 20 ਰੁਪਏ ਚ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਵੇਚਿਆ ਸੀ 100 ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 80 ਰੁਪਏ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਸਰਪਲਸ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪਲਸ ਵੈਲਿਊ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਪਲਸ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਪਲਸ ਕੌਣ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪਲਸ ਆ ਉਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਿੰਨੇ? ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਲਾਸ ਨੇ। ਲੇਬਰ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗੀ? 10% ਲੇਬਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲੱਗੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਪਲਸ ਜਿਹੜਾ 80% ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਆ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਜਾਂ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ? ਰਿਕਾਰਡੋ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਸਵੈ-ਨਾਸ਼। ਸਵੈ-ਨਾਸ਼, ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸਵੈ-ਨਾਸ਼। ਵੇਖੋ ਆਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬੜੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾਈ ਗਈ ਆ। ਕੀ ਦਰਾਈ ਗਈ ਆ? ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਇੱਕ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਚਨ, ਇੱਕ ਵਾਕ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦ, ਜਿਹੜਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਖੁਦ ਪੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਖੁਦ ਪੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਖੁਦ ਪੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਪੂੰਜੀਪਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਰਤ ਜਿਵੇਂ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ, ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਊਗਾ,
तो वर्ग एक दिन की करेगा, उससे पूंजीवाद को खत्म कर देगा। इस करके जिवें जिवें कैपिटलिज्म बढ़ेगा उवें उवें अपनी कवर फुट रहा है, तो उस तरीके नाल वो कवर जिहड़ी उहदे लई एक दिन खुद अपने आप नूं विनाश वाल लै जाएगी, खत्म करने वाल लै जाएगी। इस तो बाद गल करते हैं समाजिक क्रांति की। समाजिक क्रांति दे विच दो चीज़ां ने स्टूडेंट, मैं इतिहास के दो पड़ाव दसे सी, मैं ज़्यादा इहदे विच तुहानूं उलझाउंदा नहीं, क्योंकि कार्ल मार्क्स अपने आप दे विच एक बहुत वड्डा फलसफा है, बहुत वड्डी फिलोसफी है। ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹਲਝਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ। ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪੜਾਅ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਵੇਂ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਾਮਵਾਦ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਮੰਨ ਲਓ 2% ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹ 1,31,00,000। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਕਹਿੰਦਾ 2% ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ? ਸਿਰਫ 2%। 2% ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕਿ 2,66,00,000 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਾਏ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਾਜਵਾਦ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਸਮਾਜਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 131 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਲੱਛਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਲੱਛਣ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਆਫ ਪ੍ਰੋਲੇਟੇਰੀਅਨ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਬਰੂਜਵਾ ਵੰਸ਼, ਬਰੂਜਵਾ ਵਰਗ ਤੇ ਪ੍ਰੋਲੇਟੇਰੀਅਨ ਵਰਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸਰਮਾਏਦਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵਰਗ ਪਲੱਸ ਦੂਜਾ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੋ ਵਰਗ ਨੇ, ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਕਲਾਸ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਆ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਕਲਾਸ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਆ। ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੂਗੀ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਟੀਸ਼ਨ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਦੱਸੀ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਊਗੀ? ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਾਜ ਬਾਰੇ, ਸਟੇਟ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਸਟ, ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਟੇਟ ਖਤਮ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੋਪ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਫਸਟ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜ, ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਆ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀ, ਦੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆ, ਸਟੇਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ, कैपिटलिज्म ने तां बनाई कि की किया जा सके? मजदूरों का शोषण किया जा सके। दूजा पॉइंट, आ पेपर दे विच क्वेश्चन पूछा गया सी कि अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स स्टेट की आ, तां कार्ल मार्क्स कहंदा स्टेट मैन मेड आ, कहंदा कि ये कोई रब द्वारा नहीं बनाई गई, कोई डेवलपमेंट नहीं होया। तां स्टेट नूं किहने बनाया? व्यक्ति ने बनाया है। ते व्यक्ति ने क्यों बनाया है? व्यक्ति ने दूजे व्यक्ति दे उत्ते, कहण दा मतलब एक व्यक्ति द्वारा दूजे व्यक्ति की लुट करना। ठीक है, दूजे व्यक्ति की लुट करने वास्ते स्टेट बनाई आ। तां इस करके इस लुट नूं खत्म करने वास्ते सानू की करना पऊगा? स्टेट नूं भी खत्म करना पवेगा। तां इहदे विच मेरे प्यारे बच्चों तीन चीज़ां तुसीं देखियां होणीआं ने कि पहली गल की आ पेपर दे विच क्वेश्चन पूछा भी गया है और ये क्वेश्चन लैक्चर कैडर 2016 के पेपर दे विच पूछा गया है। पोलीटिकल साइंस के लैक्चर कैडर के पेपर 2016 के विच पूछा गया है। ते इस करके वो कहता कि स्टेट किने बनाई आ? स्टेट मैन मेड आ, स्टेट मजदूरों का शोषण करती आ,
स्टेट की है एक व्यक्ति द्वारा दूजे व्यक्ति की लुट कर दिया, इस करके स्टेट की होनी चाहिए, स्टेट खत्म होनी चाहिए। तां ये सी बच्चों जिहड़ी असीं गल करदे हां कि कार्ल मार्क्स स्टेट बारे की विचार दिंदा सी। तां उस तो बाद असीं क्योंकि मेरी स्पीड जिहड़ी लैक्चर दी काफ़ी तेज आ, पर असीं ये गल कहांगे तुसीं कोई गल नहीं वीडियो 2 बार सुन लेना, 3 बार सुन लेना, क्योंकि पेपर बहुत जल्द आ, इस करके असीं तिन्ने थ्योरियां नाले चारे कंसैप्ट जिहड़े ने वो खत्म करने ने। तां उस तो बाद जिहड़ा कार्ल मार्क्स क्लासलैस एंड स्टेटलैस सोसाइटी की गल करता है, तां कार्ल मार्क्स किहदी गल करता है, क्लासलैस ते स्टेटलैस सोसाइटी की गल करता है। तां वर्ग रहत ते उस तो बाद राज रहत। तां असीं कहने पिछे असीं पिछला कंसैप्ट पढ़ के आए कि कार्ल मार्क्स की कहता स्टेट की हो जाएगी, लोप हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। वर्ग की गल की करता कि वर्गलैस का मीनिंग की है कि अज 2 वर्ग ने, 2 वर्ग मैं वार वार दसते किहड़े 2 वर्ग कहता है। तो एक कहता है कि जिहड़े पूंजीपति ने जिन्हां कोल बहुत सारा पैसा है, बहुत अमीर लोग ने, लुट्टण वाले बंदे ने, ते दूजे पासे किहड़ा वर्ग आ, दूजे पासे मजदूर वर्ग आ। कहता है 2 वर्ग ने अज, ये दोवें क्लासां ने, एक पासे लुट्टण वाली एक पासे लटीन वाली। ये जिहड़ी लुट्टण वाली क्लास आ पूंजीवाद, ये लटीन वाली क्लास आ। फिर की होगा, ये लोग एक दिन इकट्ठे होणगे, ये इकट्ठे होकर इहदा विरोध कर देंगे ते विरोध करके इहनूं खत्म कर देंगे। जदों इहनूं खत्म कर देंगे फिर दुनिया दे विचों इक्को क्लास होगी, तां फिर क्लास लैस हो जाऊगा, कोई क्लास नहीं रह जाएगी, बस इक्को चीज़ दा डिक्टेटरशिप रहूगी। वो किहदी रहूगी, वो जिहड़ी मजदूरां दी डिक्टेटरशिप रहूगी। तां इह कार्ल मार्क्स दे सिद्धांत सी। और एक चीज़ असीं लास्ट दे विच असीं एक पढ़ांगे, वो की आ, नो फेथ ऑफ रिलीजन। तां कार्ल मार्क्स जिहड़ा हैगा वो धर्म दे विच विश्वास बिल्कुल नहीं करता सी, धर्म नूं नहीं मानता सी, धर्म दे विच विश्वास नहीं करता सी। इसे करके उनकी एक कोटेशन आ, वो धर्म नूं की कहंदा है, धर्म एक फीम आ, जां धर्म की एक दूजा पॉइंट की कहता है, धर्म एक नशा है। और पेपर दे विच आ क्वेश्चन बड़ी बारी पूछा गया है, धर्म नशा है, ए किन्ने कहा जे धर्म एक फीम आ, एक कंसैप्ट किन्ने दिता सी, एक कार्ल मार्क्स ने दिता सी। और भगत सिंह ने भी एक बुक लिखी सी, मैं नास्तिक क्यों आ। तो भगत सिंह ने जी अपनी नास्तिक मैं क्यों नास्तिक क्यों आ बुक, ये भगत सिंह ने कार्ल मार्क्स के इस कंसैप्ट दे विचों, ठीक है जी, जिथे वो धर्म नूं फीम कह रहा है, इथों प्रभावित होकर जी वो बुक लिखी सी। तां ये कार्ल मार्क्स के कंसैप्ट सी। और मैं लास्ट दे विच वैसे मैं स्टार्टिंग दे विच ही कह दिता सी, पर लास्ट दे विच फिर भी एक पॉइंट है जिहड़ा वो तुहानूं जोड़ देना कि जिहड़ियां असीं इत्थे मैं नवीं स्लाइड लैके, ठीक है जी, इहदे विच असीं एक चीज़ इत्थे मैं तुहानूं दस दिंदा। तां असीं जदों पहिलां भी पढ़िया सी, पर मैं तुहानूं हुण भी एक दो चीज़ां ने जिहड़ियां वो ऐड करा देना। मैं वैसे स्टार्टिंग दे विच भी ये चीज़ कराती सी कि तुहाडे पेपर दे विच ये भी आया होया सी कि कार्ल मार्क्सिज्म तो प्रभावित विश्व दे विच किहड़ियां-किहड़ियां क्रांतियां होईयां। तां बच्चों 3 क्रांतियां जिहड़ियां होईयां सी, किहड़ियां-किहड़ियां क्रांतियां होईयां सी, तां मार्क्सिज्म तो प्रभावित जिहड़ियां क्रांतियां होईयां सी वो 3 क्रांतियां होईयां सी। तां जिहड़ी फर्स्ट क्रांति हुई सी वो किहड़ी हुई सी, रूस दी क्रांति। तां जे तुहाडे तो पेपर पूछा जाए कि पहली मार्क्सिस्ट क्रांति कदों हुई, तां रूस की क्रांति हुई कदों हुई, 1917 दे विच हुई। तां इहदी लीडरशिप किहने कीती सी, लैनिन ने कीती सी। ते उस तो बाद दूजी गल करिए, दूजी जिहड़ी मार्क्सिज्म की क्रांति सी वो किहड़ी सी, चीन की क्रांति सी। ते चीन की क्रांति कदों हुई सी, तां चीन की क्रांति हुई सी 1949 दे विच। ते तीजी गल करिए असी वो सी क्यूबा की क्रांति। ते क्यूबा की जिहड़ी क्रांति हैगी आ वो कदों हुई सी, तां क्यूबा की क्रांति हुई सी 1959 दे विच। और इस क्रांति की जिहड़ी लीडरशिप सी वो कास्त्रो ने कीती सी। ते इस जिहड़ी आ चीन की क्रांति सी इहदी लीडरशिप जिहड़ी आ वो माओ ने कीती सी। और अगली वीडियो दे विच बच्चों असी मार्क्सिज्म दे MCQs जिहड़े हैगे ने कोशिश करांगे असी कि 25 तो 30 MCQs असी लैके आइए और जिहड़े 4 क्वेश्चन इहदे विचों आ रहे ने वो चारे दे चारे क्वेश्चन जिहड़े तुसी ठीक कर सको।